السلام علیکم پیارے دوستو، حکیم لقمان کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ وہ اللہ کے پیارے بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ آپ کی ولادت حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا، جو رمن کے قریب ہے۔ رمن فلسطین میں ہے۔ یہ نبی تھے یا نہیں ابھی یہ واضح نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ لقمان کے معنی کثیر لقب میں والعقل یعنی بہت زیادہ عقل والا اور لقب والا ہے۔ آپ کے نام میں حکیم آتا ہے اور حکیم طبیب کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو حکمت اور دلائل بخشی تھی۔ آپ کی حکمت یونان میں بہت مشہور ہے، جسے طب یونانی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اگر کسی چیز کا ذکر آ جائے تو اس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور اس کے وقار اور درجات بلند ہو جاتے ہیں، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے نام پر ایک پوری سورہ نازل فرمائی۔ ان کی حکمت اور دلائل کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں، جن میں سے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے۔ یہ ویڈیو بہت ہی پیاری ویڈیو ہے اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کی ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے حکیم لقمان کے دور میں ہر بے زبان کو زبان تھی۔ جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی تھیں کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں یا ہم سے اس مرض کی شفا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے بات کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوا تیار کی جس کو کھا کر طوطا بغیر کھائے پیے بنا تھکان کے 6 مہینے تک اڑ سکتا تھا۔ حکیم لقمان نے ان جڑی بوٹیوں سے 2 گولیاں تیار کی۔ ایک گولی طوطے کو کھلا دی اور دوسری گولی طوطے کے گلے میں باندھ دی اور طوطے کو نصیحت کی کہ تم اس گولی کو کھانے سے بغیر تھکان کے بنا کھائے پیے 6 مہینے تک لگاتار تم اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو، اور ساتھ ہی یہ نصیحت کی کہ تمہیں کہیں پر بھی بھوک اور پیاس لگے تو دوسری گولی کھا کر وہیں سے واپس کا سفر پکڑ لینا، یعنی کہ وہیں سے واپس آنے لگنا، آگے مت جانا۔ طوطے نے لقمان حکیم سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اپنی اڑان بھر لیا۔ طوطا مسلسل 6 ماہ تک اپنی اڑان کو جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن اسے ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا تھا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی تھی، تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا، مگر یہاں تک جہاں وہ جا چکا تھا وہاں سمندر کا کنارہ تو دور، اس کے ارد گرد دور دراز تک نہ کوئی درخت تھا اور نہ ہی کوئی پہاڑ تھا جہاں وہ بیٹھ کر سانس لے سکے۔ تھوڑی دور کے بعد اسے ایک چٹان نظر آئی۔ طوطا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، مگر طوطے کو یہ نہیں پتا تھا یہ کوئی چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے۔
थोड़ी देर बाद मछली ने हरकत की तो तोता हैरान और परेशान हो गया। ये देख रहा था कि ये चट्टान कैसे हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और उससे कलाम करने लगी। क्योंकि उस वक्त हर चीज़ को ज़ुबान थी, इसलिए मछली ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आए? तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अल्लाह की पनाह, मैं अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी। इसने कहा, मैं लुकमान हकीम का तोता हूँ। लुकमान हकीम ने मुझे समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने को भेजा है। मैं बहुत ज़्यादा सफ़र किया, लगातार 6 माह तक उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत थक गया हूँ। अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। क्या तुम जानते हो समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तब मछली ने कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो? ना तो कोई दरख्त है यहाँ पर और ना ही कोई पहाड़ है जिसके ऊपर तुम बैठकर सांस ले सको और अपनी थकान को दूर कर सको। यहाँ तक तुम कैसे पहुँचे हो? तब इस तोते ने लुकमान हकीम का सारा माजरा इस मछली को बताया कि लुकमान हकीम ने किस तरह से एक जड़ी बूटी की 2 गोलियां तैयार की, एक मुझे खिला दी और एक मेरे गले में बांध दी। तब मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ, तुम जहाँ से आए हो मैं वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ। क्योंकि मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो इससे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी समंदर के अंदर मौजूद हैं जो मुझे खा जाएंगी। तो तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। तब मछली ने कहा, मेरी पीठ के ऊपर बैठे रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया। तब मछली ने अपनी करवट को बदला और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जिस जगह से आने में उसे 6 माह लगे थे। तोता बहुत हैरान हो गया कि जहां उसे उड़ते हुए पहुंचने में 6 माह लग गए, मछली ने उसे एक झटके में कैसे पहुंचा दिया। और अभी वो ये भी दावा कर रही थी कि इससे भी बहुत बड़ी बड़ी मछलियां समंदर में मौजूद है जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास गया और उन्हें सारा माजरा सुनाया। हकीम लुकमान ने जब ये सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज हो गए और कहने लगे, या अल्लाह, तू ही जानता है समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है और बेशक तू ही सबसे ज़्यादा जानने वाला है। तू ही सबसे बड़ा है और तू ही सब पर रहम करने वाला है। ये सारी जहां की मखलूक तेरी गुलाम है। तू ही इस दुनिया को बनाने वाला बहुत ही करीम है। दोस्तों, इसके बाद लुकमान हकीम को समंदर के दूसरे किनारे का पता न चल सका और ये राज का राज ही रह गया कि उस मछली ने एक पलक झपकते ही इस तोते को उस जगह से इस जगह पर कैसे भेज दिया जहां पर तोते को उड़कर जाने में 6 माह का वक्त लग गया, लेकिन मछली को एक पलक झपकते ही उस जगह से इस जगह आने में कोई वक्त न लगा। दोस्तों, इस वाक्य के बारे में आपको क्या कहना है आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, या तो आप कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।